ദുശീലങ്ങൾക്കൊന്നിനും അടിമയാകില്ല. ടിവിക്കും നെറ്റിനും ഞാൻ അടിമയാകില്ല. ദുശീലങ്ങൾക്കൊന്നിനും അടിമയാകില്ല. എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ, വചനം വായിക്കും ഞാൻ. എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ, വചനം വായിക്കും ഞാൻ. ദൈവ പൈതലായി ഞാൻ ജീവിക്കും, നല്ല പൈതലായി ഞാൻ ജീവിക്കും. 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 Now it's the most important time in today's worship. Right now I invite Brother Charlie Sambabu to lead the worship, and also after that Pastor Anish Manoj Stephen will be giving the word of God and praying for each and every students who is going to write the examination. The power of Holy Ghost is going to shower upon your life. But only one thing, you have to put your faith on Jesus. You will never be the same again, but a transformed person. You may sometime come here lacking wisdom, but God fills your heart with wisdom, fills your life with wisdom. You may have thought that you're a useless person, I'm a useless guy, but God is going to lift you up. Do you believe Him? Do you believe Jesus? Today, Pastor Anish Manoj Stephen will be praying for each and every students who have gathered here. A small description about my brother. He is a software professional in the third biggest company in the world. You cannot imagine even it's the power of Jesus. It's not because of merit of Pastor Anish Manoj Stephen. It's not because of the merit of his parents, but because of Jesus. Getting a job into the biggest software company, Oracle, in which all your data are stored. It's a God who lifted my brother. He's going to share his testimony, which will encourage you, edify you, and always defending and always putting your faith upon Jesus. He's right now settled in Bangalore. And I want each and everybody in prayer, very seriously in prayer, fixing your eyes upon Jesus. Oh Lord, I want to be excellent. I want to be excellent in my studies. I want to be topper. Today, God is going to touch your life. Because as we heard earlier when we started the event, Proverbs 3:19-20, the Bible says, with wisdom, Lord laid the foundation of earth. By understanding, He established the heavens. We are going to ask God to give His wisdom. We are going to ask, Abba, Father, my Creator, give me your wisdom with Jesus. God is going to transform your lives. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. നമുക്ക്
ചേർന്ന് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹോസന്ന ഹല്ലേലൂയ ഹോസന്ന ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹോസന്ന ഹല്ലേലൂയ ഹോസന്ന. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പാടാം എന്റെ കൂടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹോസന ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹോസന ഓ ഹല്ലേലൂയ ഹോസന. Can I request everybody to please stand up in the presence of the Lord? Can I request everybody to please stand up in the presence of the Lord, honoring the name of Jesus? Hallelujah, hallelujah, Hosanna. Oriande sotore shandere. Hallelujah, Hosanna. Oh, hallelujah, Hosanna. കരങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വീശി പാടി എല്ലാവരും സ്വന്തമുയർത്തി. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പറയാമോ? For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. യേശു വലിയവൻ, യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല. കരുതും യേശു നല്ലയോ ഹരേ, എനിക്കാ കരുതും യേശു നല്ല ഓ ഹരേ, കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണ യേശു, കണ്ണുനീർ യേശു തുടയ്ക്കും.
എൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീർവൻ തുണ. വഴി തുറക്കും അവനാൽ, വഴി തുറക്കും അവനാഴികളിൽ വലം കൈ പിടിച്ചെന്നെ വഴി നടത്തൂ. വഴി തുറക്കും അവനായി വഴി തള്ളി പിടിച്ചവൻ വഴി കരകളടിച്ചു പാടാമോ? ഓ വാതിലുകൾ പലതും അടഞ്ഞിടിലൂ, വല്ലവൻ പുതുവഴി തുറന്നിടുവേ. വാതിലുകൾ പലതും അടഞ്ഞിടിലൂ, വല്ലവൻ പുതുവഴി തുറന്നിടുവേ. എനിക്കായി കരുതൂ യേശു നല്ലയോ ഹരി, കരുതും യേശു നല്ലയോ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ കരങ്ങളടിച്ചു പാടാമോ? കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടച്ചു. എന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടച്ചു. യേശു യേശു ഓ യേശു 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 ആരിലും വലിയവൻ. യേശു 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 ആരിലും മതിയായവൻ. യേശു 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 ആരിലും വലിയവൻ. യേശു 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 ആരിലും മതിയായ. Can you all clap your hands and sing with us? Oh യേശു 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 ആരിലും വലിയവൻ. യേശു 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 ആരിലും മതിയായ. Can you sing with us joyfully? യേശു 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 ആരിലും വലിയവൻ. യേശു 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 ആരിലും മതിയായവൻ. സന്തോഷത്തോടെ പറയാമോ? യേശു യേശു ആരിലും വലിയവൻ. യേശു 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 ആരിലും മതിയായവൻ. യേശു 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 ആരിലും വലിയവൻ. യേശു 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 ആരിലും മതിയായവൻ. Give a good clap offering to Jesus and praise His name. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചോട്ടെ. We are going to pray. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചോട്ടെ. We are going to pray. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ള tell Jesus touch me Lord today morning. എല്ലാവർക്കും പറയാം, യേശുവേ എന്നെ അങ്ങ് സ്പർശിക്കണേ. Touch me Lord. യേശുവേ ഇന്ന് എന്നെ തൊടണേ. Touch me Lord. എന്നെ തൊടണം കർത്താവേ. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും മാറായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും മാറായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. ഒരിക്കൽ കൂടി. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും മാറായുവാൻ
കൊതിയായിടുന്നേ. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും മാറായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. കണ്ണുകൾ അടച്ച് പറയാമോ? നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും മാറായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. Can we all say together? നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. Once more. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. Once more. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. ഒരിക്കൽ കൂടി. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. Once more. നിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. മുത്തോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, വിണ്ണിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. മുത്തോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, വിണ്ണിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. ഒരിക്കൽ കൂടി. മുട്ടോളം. കുട്ടോളമല്ല അരയോ. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥനയോട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പാടാമോ? നിന്നിൽ മുങ്ങിയിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്ന യേശുവേ. നിറയ്ക്കുക നിൻ ശക്തിയാൽ, നിറയ്ക്കുക നിൻ അഗ്നിയാൽ, നിറയ്ക്കുക നിൻ ജീവനാൽ നിന്നെ ഘോഷിച്ചിടാൻ. നിറയ്ക്കുക നിൻ അഗ്നിയാൽ, നിറയ്ക്കുക നിൻ ശക്തിയാൽ, നിറയ്ക്കുക നിൻ ജീവനാൽ നിന്നെ ഘോഷിച്ചിടാൻ. മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാമോ? യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്. കരം ഉയർത്തി നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപനമായി പറയാമോ? യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി. കണ്ണുകൾ അടച്ചു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാമോ? യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്. യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം
മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്. Father, as we sit at your feet to listen to the word of God, പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പാദപീഠങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ speak to us, Lord. അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. Transform us, ഞങ്ങളുടെ Jesus. ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. Bless us, Master. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം Fill us യജമാനനേ. with your favor and wisdom. അങ്ങയുടെ പ്രിയത്താലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താലും അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്താലും ഞങ്ങളെ We നിറയ്ക്കണം. give you all glory and honor. എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. In Jesus' name we pray. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. Please be seated in God's presence. എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കാം. I'm so happy and excited to be once again back in Trivandrum, to be with you all and to preach the love of Jesus Christ. നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെയും ഉയർത്തുവാനായിട്ട് എന്നെ കൂട്ടി വരുന്നതിനെ ഓർത്ത് എനിക്ക് അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. I'm also excited to be the part of Proverbs at Trivandrum for the very first time, to see you all eagerly waiting to receive something from Jesus today as we listen to the word of God. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രോവേർബ്സ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമില് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയി നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ എനിക്ക് അധികം ആവേശമുണ്ട്. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയവ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യേശുവിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചേ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുകയുള്ളൂ. God gave me this concept of calling a student's examination Proverbs 2 years back, and we were having Proverbs continuously for the last 2 years in Bangalore. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ദൈവം ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രോവേർബ്സ് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെന്ന് എനിക്ക് ആലോചന തന്നത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഈ പ്രോവേർബ്സ് നടത്തി വരുന്നു. And it's great joy to see for the very first time in Trivandrum, the Trivandrum Church and the Nedumanga Church organizing it with wonderful programs, the wonderful skit. I really enjoyed it, and to see everybody being part of that. അങ്ങനെ ഈ വർഷം തിരുവനന്തപുരം ചർച്ചിൻ്റെയും അതുപോലെ നെടുമങ്ങാട് ചർച്ചിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രോവേർബ്സ് തിരുവനന്തപുരം നടത്തുവാനും അങ്ങനെ കടന്നു വരുവാനായിട്ടും സഹായിച്ചതും പ്രത്യേകമായിട്ടും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തിയത്, സ്കിറ്റും മറ്റ് ഓരോ പാട്ടുകളും അതിനകത്ത് ഓരോന്നും ചെയ്തത് കണ്ട് ഞാൻ അധികം ആവേശമുള്ളവനായിരിക്കും. I want to thank the organizers of this meeting, right from my brother Monish, right from my sister Deepthi, who have taken all the pains in organizing this meeting. Thank you so much. God bless you for your wonderful efforts that you're doing for the extension of God's kingdom. പ്രത്യേകമായിട്ടും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രോവേർബ്സ് ഇപ്രകാരം മനോഹരമായി ക്രമീകരിപ്പാൻ അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മോനിഷിനെയും അതുപോലെ സഹോദരി ദീപ്തിയെല്ലാം കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനെ ഓർത്തും ഞാൻ അവർക്ക് ഹല്ലേലൂയ വീണ്ടും നന്ദി പറഞ്ഞ് പറയട്ടെ. I want to thank brother Charlie Sambabu. God has helped us to be in one platform probably after 1 year, exactly 1 year. I guess the last time was in Bangalore, and it's almost 1 year. God has helped us to minister together in Trivandrum as well. വീണ്ടും ചാർലി ഇസാം ബാബു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയട്ടെ. ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തിന് മുൻപ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചാണ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോവേർബ്സ് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഉയർത്തുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ചേർന്നായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. Also want to thank Jomon, a wonderful keyboardist, songwriter, lyricist. You can call him. He's a wonderful playback singer as well. Thank you so much for taking your valuable time and helping us. അതുപോലെ തന്നെ ജോമോനായിട്ട് നന്ദി പറയട്ടെ. പ്രത്യേകമായിട്ടും അദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ പാടുകയും കീബോർഡ് വായിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. സമയമെടുത്ത് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനായിട്ടും ദൈവം സഹായിച്ചതിനെ ഓർത്തും ഞാൻ ആ സഹോദരനും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. The Acts of the Apostles, chapter 7, verse number 10. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം. The Bible says God granted him favor and wisdom. വേദപുസ്തകമോട് പറയാണ് അവന് കൃപയും ജ്ഞാനവും കൊടുത്തു. Everybody say favor. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ favor. Second, wisdom. Now combined ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ favor and wisdom. Loudly, favor and wisdom. The Bible says the greatest blessing for youngsters, students, God promised is favor and wisdom. Everybody say favor and wisdom. Loudly, favor and wisdom. Favor and wisdom.
As a student, I always thought that you need to be wise, you need to have a great knowledge, a wisdom to be successful in your life. But life has taught me it is not only wisdom which actually calculates, or it is not only wisdom which actually contributes to your success, it is God's favor that one is successful in your life. ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അധികം ജ്ഞാനവും നമ്മുടെ പ്രയത്നവുമാണ് നമ്മെ ജയാളിയാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്ന്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫേവർ ആണ് ദൈവജ്ഞാനത്തോടുകൂടി നമ്മെ ജയാളിയായി തീർക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നത്. Am I right? അത് ശരിയോ? Your parents will be telling you study. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം 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 എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയും. Your parents will study hard, work hard. മാതാപിതാക്കൾ പറയും നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം പഠിക്കണം അധികമായി നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം എന്ന് പറയും. But today as your elder brother, I want to tell you, run for God's favor in your life. You will be more successful than what you study. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറിനായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയാളികളായി തീരുവാൻ, പ്രത്യേകതയുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരും. Are you with me? നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? Come on, yes or no? I'll give you an example. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. Okay, this is my elder sister, Deepthi Christorasalam. ദീപ്തി ക്രിസ്റ്റോറസാലം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയാണ്. She has one younger sister, Nidhi Christorasalam. എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇളയ സഹോദരിയുമുണ്ട്, നീതി ക്രിസ്റ്റോറസാലം. So we both studied in the same class. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചത്. So if a brother and sister is studying in the same class, obviously there will be a competition. ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, നിശ്ചയമായും അവർ തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ Now ഉണ്ടായിരിക്കും. boys, tell me, if there is a competition between a brother and a sister, who will win? ബ്രദറും സിസ്റ്ററുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായാൽ ആര് ജയിക്കും? പറഞ്ഞാട്ടെ. So now we both are studying 10th standard claim. അങ്ങനെ 10ാം സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. Pressure from parents. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ പ്രഷറാണ്. Study hard. നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം. Study hard. പഠിക്കണം. Always study. എപ്പോഴും പഠിക്കണം. Don't play cricket. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ Don't പോകരുത്. play football. ഫുട്ബോൾ കളിക്കരുത്. Go to tuition and study. ട്യൂഷന് പോയി പഠിക്കണം. Studied. പഠിത്തം പഠിച്ചു. Boys are always sleepy while they study. പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ബോയ്സ് എല്ലാം കിടന്ന് ഉറങ്ങും. In our days, girls used to put their feet inside water and study. I don't know how it is being done today. ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം അന്ന് ഗേൾസ് എല്ലാം കാലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകാതിരുന്ന് പഠിക്കും. Those days people used to study like that. അന്ന് അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു. Now the girls are studying hard. അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ അധികം സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് പഠിക്കുക. Boys are sleeping as usual. സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെ ബോയ്സ് എല്ലാം കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. The exams came. എക്സാം വന്നു. Girls have more tension because girls have studied more. ഗേൾസ് ഒരുപാട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അധികം ടെൻഷനാണ്. Boys have less tension because they have studied less. ബോയ്സിന് ടെൻഷൻ കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ കുറച്ചാ പഠിക്കും. Okay, now they both go for an examination. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും എക്സാമിന് പോവുകയാണ്. We wrote our examinations. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്ന് എക്സാം എഴുതി. All papers were hard for me. എനിക്ക് എല്ലാ പേപ്പറും പ്രയാസമായിരുന്നു. My sister found every exam easy. എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് എല്ലാ എക്സാമും നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു. We expected a rank for her. We were expecting that she will get a rank also for. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിക്ക് ഒരു റാങ്ക് കിട്ടുമെന്നാണ്. Everybody was so happy. എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. Everybody used to tell me, you should study like your sister. എല്ലാവരും പറയും നീ നിന്റെ സഹോദരിയെ നോക്കി പഠിക്കണം. You are not good in your studies. നീ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നീ നല്ലോണം പഠിക്കുന്നില്ല. Which was true. I never studied or worked hard like my sister. അത് ശരിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരി അധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് അധികം പ്രയത്നിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. She was very studious. She went to all tuitions. I used to cut classes. I used not go to tuitions, but she used to work hard. Everybody used to say you should learn from your sister. എൻ്റെ സഹോദരി അധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ട്യൂഷന് പോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് ട്യൂഷനും മറ്റും പോകാതെ പലപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നടന്നു. Now the day of the examination results were announced. അങ്ങനെ ആ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം My heart was beating. എൻ്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുകയാണ്. Because I knew that would be the day of shame for me. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ദിവസം എൻ്റെ ലജ്ജയുടെ ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് My sister എനിക്കറിയാം. would get very good marks. എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് And I will എനിക്കറിയാം. not get good marks. എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല. Everybody will say that you are not good. എല്ലാവരും പറയും നീ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയും. The results were announced. അങ്ങനെ ആ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. When we both checked our marks, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ മാർക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ I got 1 mark more than my sister. എൻ്റെ സഹോദരിയേക്കാൾ 1 മാർക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി. If you're happy, you'll give a clap offering. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങളെ അടിച്ച് നിങ്ങൾ സന്തോഷം. What is that called? എന്താണ് അതിനെ പറയുന്നത്? It is the favor of God in your life. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഫേവർ ആകുന്നു. Even when you don't study, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പഠിക്കാതെ even when ഇരിക്കുമ്പോൾ, you don't put your maximum effort for your studies, പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ, God's favor works in your weakness. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
സഹായിക്കും. If you understand it, say big amen. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആമേൻ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ. So the next question is God partial? അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമുണ്ടോ? Yes. ഉണ്ട്. The favor is for selected special people who seek the Lord God Almighty. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ കടന്നു വരുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ്. Don't take it as a license not to study. പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കരുത്. Okay, now the preacher has said don't study, I will get good marks, so from today I will not study. ഞാൻ പ്രൊഫഷന് പോയപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന അങ്കിൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയരുത്. That is what happened with me during my pre-degree. I thought again the favor of God will come. My sister outscored me in everything and I got very low marks. ഇതേ കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോയപ്പോഴും നടക്കും, പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന്. എന്നാൽ എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി. When you seek the Lord, you are in God's favor. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയം ഫേവർ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. It's not only in my life. If you look back at your life, there would be many instances where you can say, I did not work hard, I did not study so well, I did not put my maximum, but God gave me good marks. It is the favor of God working in your life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളെ പറയുവാൻ കഴിയും. അതെ, എൻ്റെ മാക്സിമം, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഇന്ന കാര്യത്തിൽ, ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ വർഷം ആ വർഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ കടന്നു വന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. എല്ലാവരും ചേർന്ന് hallelujah When you പറയാം. say hallelujah, you can raise your hands and say hallelujah. Hallelujah പറയുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി hallelujah പറയാം. Are you loudly? Are you with me? God's favor works when you seek God Almighty. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ്. The word favor and wisdom is like a two sides of the same coin according to the word of God. ഫേവറും വിസ്ഡവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോയിന്റെ രണ്ട് വശം പോലെയാകുന്നു. Because if you read the Gospel of Luke chapter 2 and verse 52, the Bible says Jesus increased in wisdom and in favor with God and man. ലൂക്കോസ് 2:52 വായിച്ചാൽ യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു. Okay, now this is what happens. When you receive favor from God, it will be reflected among human beings. You will have a favor among men also. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയം കാണുവാൻ ഫേവർ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇട. In the Bible, വേദപുസ്തകത്തിൽ there was a boy called Joseph. ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാലനെ കാണുവാൻ കഴിയും. Joseph's father Jacob had 12 sons. യോസഫിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന് 12 മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. But Joseph was only the one who was having the favor of his father. എന്നാൽ പിതാവിന്റെ പ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫേവർ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് യോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ So will മാത്രമാണ്. the other 11 brothers like only one brother receiving favor from the father? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിതാവിൽ നിന്നും പ്രിയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മകൻ മാത്രമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാകുമോ? Yes or no? ശരിയോ തെറ്റോ? So all the 11 brothers, they hated Joseph. അങ്ങനെ യോസഫിനെ ഈ 11 സഹോദരങ്ങളും വെറുത്തിരുന്നു. But God's favor was with Joseph. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ യോസഫിന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. The 11 brothers wanted to get rid of this favorable son. ഈ 11 സഹോദരങ്ങളും ഈ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മകനെ തളർത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. So they sold him to Ishmaelites. അങ്ങനെ ഇസ്മായിലൈറ്റ്സിന് വിറ്റ് കളയുവാനായിട്ടിടയായി. ഈ സഹോദരനെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ വിറ്റ് കളഞ്ഞു. 11 brothers selling their own brother who had more favor from their father, they sold him off. 11 സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഒരു സഹോദരനെ വിറ്റുകളയാണ്. ഒരേ ഒരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ്? പിതാവിന് ഈ മകനോട് പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു, ഫേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Now Ishmaelites were a group of people who took people as slaves and who sold them in the slave market. ഈ ഇസ്മായിലൈറ്റ്സ് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു അടിമ കച്ചവടം നടത്തുന്നു, അടിമ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ വിൽക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നവരാണ്. So now where is Joseph? With whom is Joseph now? ഇപ്പോ യോസഫ് ആരുടെ കൂടെയാണ്? Loudly. Ishmaelites. Everybody say Ishmaelites. Okay, so they took him to the slave market. അങ്ങനെ യോസഫിനെ ഒരു സ്ലേവ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി. And a soldier's captain called Potiphar bought this young man. അങ്ങനെ പോത്തിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഈ യോസഫിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക്. He took him to his house as a slave.
ഭവനത്തിലേക്ക് പോത്തിഫർ യോസഫിനെ ഒരു അടിമയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. But in his house, the Bible says, Potiphar saw that God's favor was with Joseph and whatever he does is prospering. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പോത്തിഫറിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യോസഫ് പോയപ്പോൾ യോസഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമായി തീരുന്നു എന്ന് പോത്തിഫർ കണ്ടു. Today morning, if you are thinking many times whatever I do is not successful, whatever decisions I take is not the right one, I always end up in problems. Today the good news is once you receive God's favor in your life, whatever you do will prosper because it is Jesus who promised that. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അയ്യോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതെല്ലാം പരാജയമായി പോകുന്നു, എനിക്ക് ജയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകപ്പാടെ മാറുവാനിടയായി തീരും. When God's favor is in your life, whatever you do related to your academics, whatever you do in your profession after you finish your academics, it will always be successful because God's favor works in success for you. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ജയാളിയായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരും. പണ്ട് നിങ്ങൾ പരാജിതരായി അതേ മേഖലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയം നിങ്ങളെ ജയാളിയാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കും. Hallelujah. Hallelujah. So now where is Joseph right now? ഇപ്പോൾ ജോസഫ് എവിടെയാണ്? And Joseph is in Potiphar's house, and the Bible says he was bought as a slave, but Potiphar made him the manager of the house because he understood God's favor was in the life of Joseph and whatever he is doing is prospering. യോസഫിനെ പോത്തിഫർ തന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു അടിമയായി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയി എങ്കിലും യോസഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് സാധ്യമായി തീരുകയും ദൈവം യോസഫിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പോത്തിഫർ കണ്ടപ്പോൾ പോത്തിഫർ യോസഫിനെ ഭവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ മാനേജറാക്കി മാറ്റി. That is how God elevates you in your life. അതുപോലെയാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത്. When other people see God's favor in your life, you will be made the class leader, you will be made the school leader, you will be made your house leader. All these elevations come because God's favor is displayed in your life to the outside world. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ലീഡർ ആക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ, നിങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ തരുവാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീരും. Do you want God's favor? ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ? Yes or no? Or only wisdom? അതോ ജ്ഞാനം മാത്രം മതിയോ? Okay. Now the second part. James 1:5, the Bible says, യാക്കോബ് 1:5 വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, if anybody lacks wisdom, let him ask God who will abundantly give him. ഒരുവന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തോട് അവൻ യാചിക്കട്ടെ, ചോദിക്കട്ടെ. How many of you tell today that I lack wisdom in my life? എത്ര പേര് പറയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ജ്ഞാനം കുറവുണ്ട് എന്ന്? Bible says ask God, ask Jesus according to James 1:5. യാക്കോബ് 1:5 അനുസരിച്ച് ദൈവം പറയാണ്, യേശുവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. If somebody is having wisdom, he can always share it with others. ഒരുവന് ജ്ഞാനമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. So here the Bible says James 1:5 ask Jesus. ഇവിടെ ദൈവവചനം പറയാണ് യാക്കോബ് 1:5 യേശുവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. Why? The Bible says in Colossians chapter 2 verse 3, in Jesus is hidden all wisdom of God. കൊലോസ്യർ 2:3 വായിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത് യേശുവിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. The whole wisdom is in Jesus. ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം അത് യേശുവിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. Why? Because Jesus is God. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യേശു ദൈവമാകുന്നു. Jesus is the one who created the world. യേശുവാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. The scientists are still trying to discover what all the creation is all about. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇപ്പോഴും ഈ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. They are trying to prove the evolution theory. ഇവല്യൂഷൻ തിയറി അവര് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. They are trying to prove the Big Bang theories. ബിഗ് ബാങ് തിയറി അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. But one thing they have not still yet communicate conclusion is they are still not able to create man because only God can create that. എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. God has all the wisdom. Everybody say God has all the wisdom.
എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, God has all the wisdom. Loudly. God has all the wisdom. Bible says you can take wisdom for free when you come to Jesus. നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം സൗജന്യമായി എടുക്കുവാൻ കഴിയും. Take it for free from Jesus. യേശുവിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എടുക്കാനായി കഴിയും. Even when you're in your academic life, I'm sure there are days that is going to come when you choose the higher studies, you find it very difficult to study, but there's an easy way of crossing over it, holding the hand of Jesus in your life. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക. The Holy Spirit's anointing helps you in that. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളെ അതിനായി ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി. Because Joseph was in Potiphar's house. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോസഫ് പോത്തിഫറിന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ, And did Potiphar like Joseph? പോത്തിഫറിന് യോസഫിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? Yes or no? Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? Because he was successful in whatever he was doing, because God's favor was in his life. അവൻ ചെയ്തതെല്ലാത്തിലും അവൻ അത് സാധ്യമായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്നിധിയിൽ ദയ കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നത്. അത് ദൈവമാണ് പ്രിയം കൊടുത്തത്, ദൈവം കൂടെയിരുന്നു. So the Bible says the spirit of excellence. Everybody say spirit of excellence. Loudly, spirit of excellence. The spirit of excellence was upon Joseph. യോസഫിന്റെ മേലെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. What do you mean by that? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Imagine you have a tough problem. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് The വിചാരിക്കുക. teacher gives you a tough problem to solve. ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് Everybody തരികയാണ്. is trying to solve the problem. എല്ലാവരും അത് മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. Nobody is able to do it. ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. Suddenly something clicks in your mind. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. You solve the problem. നിങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് You ചെയ്യുന്നു. finish it. നിങ്ങൾ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. Out of 59 students, you are the only one who did it. 59 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അത് ചെയ്തത്. It is the spirit of excellence working in your life. അത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. Have you come across this situation in your life? അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Yes or no? Yes or no? Yes, the spirit of excellence is working. ആ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. Spirit of excellence is given when God's favor is in your life. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത്. The spirit of excellence works miracles in your life. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ The ഇടയായിത്തീരും. spirit of excellence is a supernatural help from God. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകൃത്യാതീതമായ സഹായമാണ്. Everybody say spirit of excellence. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ്. എല്ലാവരും. Do you want to excel in your studies or be an average student? Excel or average? Excel or average? Excel or average? The spirit of excellence will help you. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് നിങ്ങളെ അതിനായി സഹായിക്കും. The spirit of excellence comes when God's favor comes into your life. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. Jesus explained this more beautifully. യേശു ഇതിനെ വളരെ മനോഹരമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. Jesus said, I will give you a counselor. His name is the Holy Spirit. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ തരും. When the Holy Spirit comes on you, പരിശുദ്ധ